I was understanding your Malayalam actually. So, did Dileep it in No, I was understanding when you were talking. Oh. Thank you. Good afternoon. Good evening. Good evening, everyone. Sorry, we've been here promoting for a while, so lost count of time. But thank you. Ellarukku romba romba nandri. It's so lovely to see the entire press here and supporting us for Bandra. Kochi is always special for me. It's my first Malayalam film, so I need all the love and support from you guys for Bandra, and I think it's a dream team. I couldn't have asked for better. Arun sir, Dileep sir, Dino, Sam, the entire cast and crew is super special, and we made this film with a lot of love. So I really hope you guys enjoy it. And yeah, I'm super excited. It's my first Malayalam, so you can only imagine my excitement. Thank you so much, Tamannaah. ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ദിലീപേട്ടനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ അറിയുന്നത് രാക്ഷസ നടികൻ എന്നാണ്. അത് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മൗത്ത് പ്ലേ ചെയ്ത് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ദിലീപിന് ആക്ടറിനുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ബാന്ദ്രയിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിലെ ആക്ടറിനെ എങ്ങനെയാണ് തമന്ന മനസ്സിലാക്കിയത്? It's interesting. I can understand his Malayalam, but I can't understand yours. Can you translate? Yeah. Dileep சாரோட அந்த தமிழ்ல ஒரு டைட்டில் இருக்கு, ராட்சச நடிகர்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள பத்தி. ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல working with Dileep, and how did you feel like when working together with Dileep sir? Dileep sir is the most warmest, nicest, kindest actor I've worked with. He really makes a lot of space for his co-actors, and why I call him the kindest is because he's not just worried about how he's doing in the shot, but he's worried about how everyone is doing, and he gives a space for everyone to shine without worrying about himself. You know, whenever I was performing with him, he was making sure that I got my best shot. So I really value actors like that, and especially after the body of work and the number of complex characters that Sir's already played. Just his sheer support has meant a lot to me, especially because it's my first Malayalam film, and you can only imagine how difficult the first few days of speaking the lines was. But he's a very, very giving actor, so he's super kind. You have earlier mentioned that Fahad Fasil is one of the best actors the country we have. So coming to Malayalam cinema, what was your initial thoughts, and how Bandra changed the thoughts? How's Malayalam cinema? I definitely think that the lines in languages in our country is blurring. So whether it's Malayalam, Telugu, Hindi, Kannada, the idea that I think we have as a country need to warm up to the idea that we are one country creating cinema in different languages versus diversifying the languages in our country itself, because we're one country, so it's all Indian cinema. But definitely I feel like whatever I have seen of Malayalam films, I think that some of the finest actors come from here, and it only got reinstated the moment I worked with Dileep sir and the moment I worked on Bandra. I hope it's my first many of my films that I hope I do many more films in Malayalam in future. As you told you, this is your first Malayalam film. So why so late? What made you choose this particular film? I think it's important for an actor to keep evolving and also to have life experiences as you grow. And I'm glad. I don't think it's too late. Actually, I think it's a good time that I've started working in Malayalam because of the life experience I've had and also of the experience of being on set. If I have to work with great actors like Dileep sir and some fantastic actors in your film industry, I must do a good job. So I think I'm ready, and I'm very excited that this is my first. We feel that the actors Tamannaah we saw in Kalluri and Happy Days are kind of coming back, or you're just rediscovering yourself in this second stage of yours after Corona. So
what just You saying COVID did me well? yeah. So what actually changed as an actor? And in Bandra, we are not just seeing the South Indian diva or the glamorous Tamannaah, but we are also seeing the actor Tamannaah, the performer Tamannaah as well. So what changed after COVID? The selection of films. I think we all understand that pre-pandemic consumption itself was different, and as technology is evolving, there are many more platforms for different pieces of content to go out. But I think when we do mainstream commercial cinema, it's a different kind of medium. People want to go for an experience. When people pay that money to go to a theatre to watch a film with their families or with friends or with whoever they end up going with, I feel like it's important for us to give them this experience where they feel like they've gone into another world. And for me, characters have always, I think I'm lucky, I have actually had an opportunity to do commercial cinema at the same time, some very like not the routine stuff, because I enjoy that. As an actor, I need to be, trying new things. So that if I don't get bored, I don't bore you guys, and I keep doing something new to entertain everybody. So yeah, this has been a great experience. In one of your recent interviews, you mentioned that ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ തനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ തന്നതാണ്. Only നീ you എന്നിട്ട് seem to be asking അരമണിക്കൂർ നീ questions. തന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്തുവായിരുന്നു? Does anyone else have questions? so one question. In one of your recent interviews, you described Rajamouli as a swan. He is very silent still, but a thought of volcano is evolving in his head. So, to what animal or bird will you attribute Arun Gopi? He's doing wonderfully as a human being. He's fantastic. Everybody attribute. Yeah, true. You're doing fab. You're a nice human being, Arun. Yes, you're a fab human being. Thank you so much, Tamannaah. We'll Thank see you at the audio launch. Thank you guys. So let's Thank you so much. Firstly, namaskaram. Endu vishesham? Nalla vishesham? Thank you all for coming. This is my first large Malayalam film which I'm a part of. And I hope the second one, if I get a second film, then my next interview will be in Malayalam. Wow. I will try. I'm very familiar to Kerala and to Kochi. Not many of you all know, but my mother's side of the family comes from Kerala. But I didn't get to speak too much Malayalam growing up. Having said that, I want to thank the producer, Arun sir, Dileep, Cheta, for welcoming me and giving me this opportunity to be a part of this fantastic film, Bandra. When Arun sir narrated the story to me, at that point I realized that it's important to make my debut as an actor in the Malayalam film industry with this movie. I don't play a nice guy. I play a very evil character. He's bad. And I feel if I don't make you hate me in this film, then you won't love him. You have to love him, so you have to not like me. But that's the power of cinema and playing fantastic characters. So I want to thank Arun sir for really giving us this wonderful story in Bandra. And most importantly, I have to say that working with the entire team has just been so welcoming from day one. The hospitality, the respect as professionals was unbelievable. When I first met Dileep sir on the first day of shoot, I would address him as Dileep sir. And then as we got to know each other, I wanted to hug him every time I see him because he's just like a brother. And they treated me like family. So the industry over here, I must say, is fantastic. It's great to be a part of the Malayalam film industry, and I hope there's many more to come. So thank you all. Thank you all for being here, and thank you for having me in Bandra. Thank you so much, Morea. I look forward to Bandra. You are that character. സഞ്ചാരമാണോ ഇത് എന്ന് കാണുമ്പം ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട്. കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ദിലീപേട്ട ഒരു ഗംഭീര കൈയടി ഫോർ നമ്മുടെ ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപേട്ട. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ വലിയൊരു നന്ദി പറയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ സിനിമ വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു.
ജനങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ വന്നു, വലിയ സന്തോഷം. അതിന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു. ഇത് ബാന്ദ്ര വലിയ സിനിമയാണ്. അത്രയധികം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാവ് അജിത്ത്, അതുപോലെ രാമലീലയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന അരുൺ ഗോപിയുടെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം. അരുൺ ഗോപി രാമലീല ചെയ്തു, നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അലൻ അലക്സാണ്ടർ ഡൊമിനിക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആല. ഇതിൽ നമ്മളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് താരങ്ങളുണ്ട്. ഈ സിനിമ അതിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് തമന്നാജി. നമ്മൾ ഈ സിനിമയുടെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന ഒരേ ഒരു രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് തമന്നാജിയുടെ ആയിരുന്നു. നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു അവർ വരുമോ, ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമോ, കാരണം മലയാള സിനിമയിൽ അവർ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന് കഥ പറഞ്ഞു. കഥ പറയുമ്പോൾ ആ കഥ അപ്പം തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തെടുത്തുനിന്നാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഓണായത്. കാരണം അവരില്ലാതെ ഈ സിനിമ നമുക്ക് ഒരു വേറൊരാളെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഡിനോ മോറിയോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഒരുപാട് ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ആക്ടറാണ്. നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടാകും റാസ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളൊക്കെ. അപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണുകയും പരിചയപ്പെടുകയും പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിൽ അതിഗംഭീരമായിട്ടാണ് പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഭയങ്കര സെറ്റിലായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് പോലും നമുക്ക് ഭയങ്കര രസകരമാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിച്ച ഒരുപാട് താരങ്ങൾ, മറ്റു താരങ്ങളുണ്ട്. സിദ്ദിഖ, ഗണേശേട്ടൻ, ഷാജോൺ, അതുപോലെ ഇതിലെ മറ്റൊരു നായികയാണ് മംത, തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ, ശരത്കുമാർ സാറ്, വി.ടി. ഗണേഷ് സാറ്. അത് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. അവർ സംസാരിക്കുന്നെല്ലാം അതേ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ആൾക്കാർ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും പല രീതിയിലുള്ള സംസാര ശൈലിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുന്നു അവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് രസകരമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീല് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ബാന്ദ്ര മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സിനിമ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ. അപ്പം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കേരളം ഒരു കൊച്ചു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നിന്നൊരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പരിമിതികളുണ്ട്. ആ പരിമിതികളെ കവർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് വളരെ ആവശ്യം. കാരണം നമ്മൾ മലയാളികൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് അതിനൊരു ശ്രമം, അത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ആ ശ്രമത്തെ വലിയൊരു വിജയമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ആവശ്യം. ത്രൂ ദ മീഡിയ നിങ്ങളിത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതൊക്കെയാണ് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഈ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട, ഞാൻ വിട്ടുപോലും ക്ഷമിക്കണം, ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് വേറെയുണ്ട്. ലെന, ഈശ്വർ റാവു തുടങ്ങിയ അങ്ങനെ ശരത് സഭ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പേര് ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ സിനിമ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. നമ്മൾ ഒരു അവകാശവാദങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ സിനിമയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. പാൻ ഇന്ത്യ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇതിൽ പല ലാംഗ്വേജിലെ ആക്ടേഴ്സ് ഇല്ല അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സിനിമ ഞാൻ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വലിയ സിനിമയും ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തെന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ്. ഈ സിനിമ നിങ്ങളെ ഒരു സ്ക്രീൻ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് പുറത്തെല്ലാവരും പറയുന്നത് ഡോണാണ്, അണ്ടർവേൾഡ് ആണ്, അങ്ങനെയുള്ള സിനിമയല്ല ഇത്. ഇത് വളരെ ജനകീയനായ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു ആളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി വരികയും അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സംഭവമാണ്. നമ്മൾ വളരെ ചെറുങ്ങനെ തുടങ്ങി അത് ഭയങ്കര ബിഗ് ക്യാൻവാസിലേക്ക് അത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പാട്ടുകളുണ്ട്, അടിയുണ്ട്, ഇമോഷണലാണ്.
എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം വലിയ സംഭവത്തോടെ നമ്മൾ 2 കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ച ആ സിനിമയെ വിജയമാക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ. ആ മലയാളികളുടെ ഒരു സിനിമ അത് നിങ്ങളോട് സഹകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് വലിയൊരു വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അജിത് വിനായക പോലുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ കാണുക, നമ്മൾ അതിന് ആ ഒരു അവകാശമൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ഈ സിനിമ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്താം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ആ പടം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മോശപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആകാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വരാൻ പറഞ്ഞതും നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കാനും. കാരണം നിമിഷ നേരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കെൽപ്പുണ്ട്. ആ നിങ്ങളുടെ ആ പരിമിതികൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതിന്റെ പ്രൊമോഷൻസിന്റെ ഭാഗമാവാനാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ദിലീപേട്ട ഇതുവരെ അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ജനപ്രിയ നായകൻ എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ കുറച്ചുകൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, ഇത് ഞാനതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത്, ഞാനതിനകത്ത് പറഞ്ഞു, ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ജനകീയനായ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് കയറുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇയാൾ വളരെ ദൂരത്തിലുള്ള ഒരാളെ അല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് ആകാവുന്ന, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡോണും അല്ല, അണ്ടർവേൾഡും അല്ല, ഒന്നുമല്ല, അതല്ലാത്ത വേറൊരു വേൾഡാണ്. ആദ്യമായിട്ട് 15 പേരെ അടിക്കുന്നത്. ചെസ്സിലും കൊച്ചി രാജാവിലും ഒക്കെ പതുക്കെ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ബാന്ദ്രയിലൊരു ബാന്ദ്രയിലൊരു 10-30 ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബാന്ദ്ര ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മാസും ആക്ഷനും ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം ആയിരിക്കും. ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അടിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ആളെ എണ്ണിയല്ല അടിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു പോകും, നമ്മൾ വീഴുന്നവരടിക്കും, ഇത്ര ഉള്ളൂ അതിനകത്ത്. അതൊരു സിനിമയാവുമ്പോൾ സ്വല്പം അതിന്റെ രീതിക്ക് സിനിമാറ്റിക് ആവും, എന്നാലാണ് അതിന് പഞ്ചുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു നാടനടി കാണാൻ പോയിട്ട് അത് നമ്മളിപ്പോ TV തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം, ഓടിച്ചിട്ടടി ആടി ഇടിയൊക്കെ കാണാം. പക്ഷെ അല്ലാത്ത ഒരു അടി സിനിമാറ്റിക് ആവുമ്പോഴാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മള് അൻപറിവിനെ പോലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ഹോട്ടാണ് അവരൊക്കെ, അല്ലേ? അവരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതില് ഒരു ഫൈറ്റ് മാത്രം 10-15 ദിവസം വെച്ചിട്ടാണ് ഗോപി ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചിലത് സിനിമാറ്റിക് തിയേറ്ററിൽ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കണ്ട, നമ്മൾ കൈയടിച്ച സിനിമകളിലെല്ലാം ആ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് നമ്മളത് സിനിമയായിട്ട് കാണുന്നു, ആ സിനിമയായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. അത് റിയലിസ്റ്റിക് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങനെ. ഇത് റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയല്ല, ഇത് സിനിമാറ്റിക് ആണ്. നിങ്ങളുടെ 2.5 മണിക്കൂർ നിങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹരം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിലുണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ആക്ടർ അങ്ങനെ ആക്കാനോ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഇതില് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷനുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഇമോഷൻ, നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്, നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഇമോഷൻ, അത് ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. അതെന്റെ ഈ സിനിമയുടെ ആദ്യ ടീസറിൽ വന്നൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടായി, റൺവേയിൽ കയറി ഞാൻ നിൽക്കും, പിന്നെയാണ് ഒരു നിന്റെ വൺ വേ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് റൺവേക്ക് കൊടുത്തൊരു അടിപൊളി റെഫറൻസ് ആയിരുന്നു. ബാന്ദ്രയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ അൻപബി വലിയ ഫാൻ ബോയ് ആണല്ലോ, ഇനിയും ഒരുപാട് ഈ പേട്ടയിൽ രജനീകാന്ത് വെച്ചിട്ട് കാർത്തിക് ചെയ്ത പോലെ ഒരുപാട് റെഫറൻസുകൾ ഇതല്ലാതെ ഉണ്ടോ? ചോദിച്ചാല് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഈ സിനിമ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ സിനിമ, അല്ലാണ്ട് ഈ സിനിമ ഒരു പഞ്ച് ഡയലോഗ് പറയുന്ന ഹീറോ അങ്ങനത്തെ അല്ല. അയാള് വിചാരിക്കാത്ത സീക്വൻസുകളിലൂടെ ആണ് ഫേസ് ചെയ്ത് പോവാന്ന് പറയില്ലേ. അവിടെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധനം പറയുക എന്നുള്ളൂ. സോറി. ദിലീപേട്ട ബോംബെ പോലത്തെ നഗരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് തീം വരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ വരും ഒരു ഗാങ്സ്റ്റർ ഫിലിം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇങ്ങനൊരു ക്യാരക്ടർ ആവാം, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗാങ്സ്റ്റർ അങ്ങനെ. അച്ഛാ, ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു കത്തി എടുക്കേണ്ടി വരും, തോക്കെടുക്കേണ്ടി വരും. അത് അവസ്ഥകളാണ്. ആ അവസ്ഥകൾ ഇയാൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് പോകാനോ ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ഈ കഥാപാത്രം. പക്ഷെ
എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ. കാരണം കൂടുതൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആർഗ്യുമെന്റ് ആയി ഞാൻ സത്യം വിളിച്ച് പറയുള്ളൂ. അവരോട് ഇത് തന്നെ തല്ലി കൊല്ലും ഈ ഡയറക്ടർ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുക. സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വെള്ള പേപ്പറായിട്ട് പോയിരിക്കുക. ഞാൻ വേറെ സിനിമ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പോയി കാണാം. കാരണം നമുക്കും മലയാളികൾക്കും പിടിച്ചിക്കണ്ടേ തമിഴും തെലുങ്കിന്നൊക്കെ പടം വരുമ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു സാധനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ കൂടെ നിന്നൂടെ? പിന്നെന്താ പല സിനിമകളും മാസ സിനിമകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ടീസറും ട്രെയിലറും പോസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഇന്റർവ്യൂസിൽ ഉൾപ്പെടെ. പക്ഷെ ആ സിനിമ ഇറങ്ങിയ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അവർ പതുക്കെ പറയും ഇതൊരു കുടുംബചിത്രമായിരുന്നു, ഇതൊരു ആദ്യമേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് കുടുംബചിത്ര, കാരണം ഇത് ഫാമിലിക്ക് പോയിരുന്ന് കാണാം. ഇത് എന്നെ ആല എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഫാമിലിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫൈനലിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയണു കുടുംബം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്, അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളില്ലേ. ദിലീപേട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയിലായാലും ശരി, മറ്റുള്ളവരായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന കോൺവെർസേഷനിലായാലും ശരി, എപ്പോഴും നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്യും. ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതേപോലത്തെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ നോർമൽ എനിക്കും തെറ്റുന്നുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നോർമൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ വാർ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താങ്കളുടെ കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അപ്പം താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി തന്നെ ഒരു ഒന്നെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയൽവക്കത്തെ ഒരു ആൾ അങ്ങനത്തെ ലെവലിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇച്ചിരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കോമഡി വന്നാലും ശരി എപ്പോഴും റിലേറ്റബിൾ ആണ്. നാച്ചുറലായിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിലായാലും മറ്റുള്ള ലൈഫിലായാലും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രം എത്രത്തോളാണ് നോർമൽ നാച്ചുറൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഡയലോഗുകളാണോ അതോ കുറച്ചുകൂടെ ഈ പറഞ്ഞ അരുൺചേട്ടൻ? ഇതും അയൽവക്കത്തെ ആളില്ല, ഇയാളുടെ വീട്ട് അപ്പുറപ്പുറത്ത് വീടുണ്ട്. അല്ലല്ല, അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അത് തന്നെ, ഇയാൾക്കും അയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മേഖലയുണ്ട്, അവിടുത്തെ ആൾക്കാരോട് ഇയാളുടെ സ്നേഹം, അവരുടെ സപ്പോർട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ദൂരത്ത് പോയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല, ഓണ്ടി വന്നു, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് രാംലീലയിലെ കഥ പോലത്തെ ആയിരുന്നല്ലോ, പക്ഷെ അവസാനം വരുമ്പോൾ ഒരു ടിസ്റ്റ് ഇതുപോലത്തെ അതേപോലത്തെ ടിസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം. അതാ പറഞ്ഞത്, വളരെ 2.5 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല സിനിമ ആസ്വദിക്കാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോണം, പൊളിക്കാൻ പോകരുത്, ഉടക്കി നിങ്ങൾ പോകരുത്, എൻജോയ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി. ഓ താങ്ക് യു. ഇപ്പൊ വന്നോളൂ, ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ലേ? ആ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉണ്ടായില്ലോ, മുട്ടിലെഴുതി വന്നു. എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും കൂടെ നിന്നത് ഫാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരൊക്കെ. അപ്പം ഈ ഫാൻസ് ഇപ്പം ബർത്ത്ഡേ സമയത്ത് ഒരുപാട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഫാൻസിന് നിലയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങള് ദിലീപേട്ടൻ വീക്ഷിക്കാറുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല, ശരിക്കും 3-5 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുമ്പോഴും ഫാൻസ് ദിലീപ് ഫാൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷനില് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവര് തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇറങ്ങി നിന്ന് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ മനസ്സാണ്. അവർക്ക് അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം, ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ അത്രയും ചാരിറ്റി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് അവരോട് എനിക്ക് തീർത്താത്ത നന്ദി കടം. നല്ല രസമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഒരു കോംബോ ആണ്. പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേരല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. പേരല്ലാന്നോ? ആരൊക്കെയാണ്? മമത മാമും ദിലീപേട്ടനും പേരല്ലേ? അത് ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോ അത് ട്രെയിലർ കണ്ട് കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയൊന്നും കഥ ഉണ്ടാക്കരുത്. വൈറ്റ് പേപ്പർ ആയിട്ട് പോയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കരുത്. അതാ പറഞ്ഞത്, കുറെ ആൾക്കാർ ഡോണാണോ, ഡോണല്ല, അണ്ടർവേൾഡ് അല്ല, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കഥയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ കഥയും ആ കാണുന്ന കഥയും തമ്മിൽ മെർജാവില്ല പെട്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ ആ പ്രശ്നമാവും. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ഇത് പോരായിരുന്നു, എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞ ഈ നിമിഷം തുടങ്ങി നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡീസൻ്റ് ആവും. എന്നിട്ട് അവിടെ വൃത്തിയായിട്ട് പോയിട്ടിരിക്കും. നവംബർ 10 അതിനുമ്പോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചോട്ടാ. ദിലീപേട്ടനെ ജനപ്രിയ നായകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനെ ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റാർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനും വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ദിലീപേട്ടനൊക്കെ കൂടി ഒരുമിക്കുന്ന സിനിമയുടെ രസകരമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏത് വിധത്തിലുള്ള സിനിമയാണ്? അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് പറയുന്നത്? എന്തായാലും ഇങ്ങനെ 3-4 പേര് അതിനകത്ത് ലാലേട്ടനുണ്ട്. ഇത്രയും പേര് വരുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഭ്രാന്തൻ സിനിമ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് മാഡ്നസ്.
ദിലീപേട്ടൻ്റെ കരിയർ ഒരുപാട് ഹിറ്റ് തന്ന ആളാണ്, എഴുതിയ ആളാണ് ഉദയകൃഷ്ണൻ. സമീപകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് സംഭവിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിൽ പല പേരുകൾ വരെ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തിരിച്ചുവരവായിരിക്കുമോ ആന്ധ്ര? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു സിനിമയായിരിക്കും. അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹിറ്റുകൾ തന്നിട്ടുള്ള, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ടാം ഭാഗം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന CID മ്യൂസിയം, റൺവേ, വാളാർ പരമേശ്വർ ഒക്കെ എഴുതിയത് അവർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിയേഴ്സിൽ പലപ്പോഴും അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും. അത് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. ചിലത് നന്നാവും, ചിലത് മോശമാവും. നമ്മളിപ്പോൾ മോശമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നന്നാവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല വെച്ചാൽ ആ വിചാരിച്ച സംഭവങ്ങൾ ശരിയായില്ല, അപ്പൊ അതിന്റെ ചേരുവ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത ചേരുവ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉദയന്റെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള സിനിമ തന്നെയായിരിക്കും. അല്ല, ഇത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലും വരാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കഥ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നാച്ചുറലി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം. ഡബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ വെച്ചിട്ട് ബോഡി ലോഞ്ച് ഓൾറെഡി. അതെ, അപ്പൊ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം. സിനിമയാണ് അത് റാഫി എഴുതുന്ന സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ അതായിരിക്കും ദിലീപേട്ടന്റെ D150. അതെ, അടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സിനിമ അതാണ്. ഗ്രാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഇതിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത്. വളരെ കുറവാണ്. വലിയ ആക്ഷൻ കാണിക്കാതെ തന്നെ സിനിമ ഹിറ്റാക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ച ഒരാളോടാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സെയിം ആക്ടറിനെ വെച്ചിട്ട് ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്? അല്ല, അത് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ സീക്വൻസസ്. നമ്മൾ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഇതിനകത്ത് ആക്ഷൻ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആക്ഷൻ വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കഥ, അതിൻ്റെ കഥാപശ്ചാത്തലം, ആ കഥ പോകുന്ന വഴികൾ, അതൊക്കെയാണ് ഒരു സിനിമയിൽ ആക്ഷൻ വേണമോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. രാമലീലയുടെ കഥാപശ്ചാത്തലവും കഥ പോകുന്ന വഴികളിലും ഒന്നും നമുക്ക് ആക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരാളയാളുടെ മൈൻഡ് ഗെയിം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ശക്തിയല്ല, ബുദ്ധിയാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, ഒരു അല്പം കൂടി ഒരു ശക്തി ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരാളാണ് ആല എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ. രാമനുണ്ണിക്ക് അങ്ങനെ തെരുവിലിറങ്ങി അടിയുണ്ടാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. രാമനുണ്ണിക്ക് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമേജ് ഉണ്ട്. ആലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആലയോട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആലയ്ക്ക് അടിയുണ്ടാക്കാൻ പേടിയില്ല. അടിക്കാനും തല്ലാനും ഒക്കെ ആല തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് ആക്ഷൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ് അങ്ങനെ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ചെയ്തതല്ല, അത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കഥ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആക്ഷൻ ഈ സിനിമയിലുള്ളൂ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഉറപ്പല്ലേ? എല്ലാവരോടും സഹകരിച്ച് കൈ അടിക്കേണ്ട. കാരണം കൈ അടിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാമറ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.